الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير العاشمي المكرم عطوف رحيم على من يسمى بأحمد ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد बनाया क्या खुदा ने प्यारी सूरत मुहम्मद की हुआ आशिका कि जिसने देख ली सूरत मुहम्मद की जमाले हुस्न यूसुफ पर जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ा ज़ुलैख़ा थी खुदा खुद जिस पे आशिक़ है वो है सूरत मुहम्मद की मुसलमानों को जब
मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे, हुक्म होगा कि जाने दो ये है उम्मत मुहम्मद की। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहतरम मुद्दा से दरूद शरीफ पढ़ो, सो आवाज़ मातरश मोहब्बत वाली दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा बिअदद इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरमुल मुकाम काबिल सदर इज़्ज़त व एहतराम सदर मजलिस स्टेज वानी तशरीफ़ फरमा, ज़ुअमाए मिल्लत अजिल्ला उलमा इकराम हज़रात और ज़मून टोलो मेज़बानुल मुकर्रम जनाब इब्राहीम पानी साहब दरीकिली और इलाक़ी गयूर पुख्तनों प दीन बानी मयनो प इस्लाम बानी मयनो कि जमा आवाज़ आवरी और गगी खौदे नुद हया और इज़्ज़त प पर्दो के नास तो जमा खुंदो औमेंदो रब कायनात जमा उस्ता सुदल तरा नासदा द सय्यदुल अंबिया ताजदारुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अमनवे मुहम्मद रसूलुल्लाह खुद को मुहम्मद रसूलुल्लाह मशरान चिकम दिन शुन दिन खोजे ले पमीना बानी हुए बेगाले द पैगंबर द दीदार पर खातिर बानी हुए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह द पैगंबर द शफाअत पर खातिर बानी हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह द हरमैन शरीफैन द दीदार पर खातिर बानी हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जमा उस्ता सुदल तरा नास्ता द महबूब अलैहिस्सलाम सरा यौज़ द जन्नत द नास्ती सबब गर्ज़ी। ज़माना मख के हज़रात उलमा इकराम बयानात फरमायल कि इब्राहीम पानी से तो हम कि मां ज़िरियो कड़ला और चिकम वैना उश वाला दक्का चिकम दे कापी शाफी और वापिदा ज़बलक दमशम खैर दे दवा बसर कोकमा और दमा बशम नुकेदेशी चिकम दे नो पखबल ज़बान के चेके संग उवेल बे सड़ी पसी टोपक मुंगा राखलू नुकेदेश दे टोपक रावाखली नुकेस पर आतड़े ज़्यादा चिकम दे गड़बड़ शी 100 मिनट वाखलम माता पता तासु स्तिड़िए ढेर वक्ती रासे चिकम दे नास से और चिकम मुला से उखीजी न तासु पदी तम बानी चित कम मुला बदा हुई ची खुदेम उ बखतवा हो गई और बल पसी आवाज़ हो गई ची खुदे रुनो लास वीन जाए लास पुख्तून कौम के हो पुख्तो दा यो आवाज़ देर क़ीमती आवाज़ दे नूर आर आवाज़ दे चिकम दे झगड़े रे खुदा आवाज़ देर क़ीमती रे कि खुदेम उ बखलास वीन जाए बस सीधा आवाज़ सोक वावरी बाबाम खुशहाल शी बेबेम खुशहाल शी काकाम खुशहाल शी मामाम खुशहाल शी लालाम खुशहाल शी और ज़वान खो पके दो टूपुन मुई चे खैर दे खैरात वखी लरा और रसेदो न तासु स्तिड़िए माता पता लगी ढेर वक्त ने चिकम दे नास से और जम खर ढेर वक्त न नास से जमा तसलसल द सफ़र दे द्वे मवरज दे जिला कोर तले रेम दे न पस द दीर तसम दीर की बयानात दिन न पास पर स्पेश पीछे तजम वापस की गया दरे मवरज द पर पसी चिकम दे तसलसल द बयानात रे अल्लाह दी कबूल गर्जे अल्लाह दी मंजूर गर्जे। हकीमुल उम्मा हर थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ज़मून अकाबिर के दे अल्लाह ताला डेल विशान और डेल अज़मत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि तौर करे द तानाबून खानका द ज़ाकिरीनो द अल्लाह वाला द क़ुलूबो द खैस और द ख़ुला मरकज़ अल्लाह ताला द आगे खानका न आगा खलक रईस्तले कि कायनात के चिकम दे खानकाहून सरा द ज़िक्रुल्लाह द हल्को सरा
د علم میدانونه سجاو کړي دي الحمدلله حکیم الامه تانوی رحمت الله علیه فرمای الله تعالی ما او تاسو ته نعمتونه را کړي او د هر نعمت د شکرې خپل طریقه الله تعالی ما او تاسو ته ښودلې هر نعمت شکرې خپل طریقه ده او زه به په هغې تاسو ته خبره کوم د تانوی رحمت الله علیه یو قول دی په هغې باندې بیان کوم تانوی رحمت الله علیه قول د هر نعمت د شکرې خپل طریقه ده سترګې مال الله نعمت را کړې شکریہ به څنګه ادا کوم جب مال الله نعمت را کړې شکریہ به څنګه ادا کوم وګونه مال الله نعمت را کړې شکریہ به څنګه ادا کوم لاسونه نعمت ته د پر بدن کې دننه نعمتونه ته خیم پر بدن کې دننه نعمتونه خیم زما یو دوست زمون یو مرګره د قضیه کې اوس ناس دا غریب پکې چې کم دي زخم دي الله تعالی دې صحت ورکړي هغه غریب پکې وځولې و خو چې څوک مته تیرېدو نو لومبه به تلاش نیو چې لکه راځي خواکېږه ما زما د خپې ته چې کم دی درد او تکلیف ما ډېره دا کویل چې یو نعمت نه بیا سړي ته پته ولګي چې یو نعمت شته نو سړي ته پته لګي نه چې نعمت واغسته شي سړي ته د نعمتونو پته لګي نو هر نعمت د شکرې خپل طریقه ده زرت الله نه خبره کوم کلب الناس على قدر عقولهم علمي من خبره ته نه کوم تاسو د عقل مطابق تاسو د سوچ مطابق خبرې وکوم چې تاسو دماغ ته کوزي شي ان شاء الله تعالی یو سړی د انات کلی بازار ته لاړ شي د انات کلی په بازار کې د بینک مخې ته ودرېږي او د بینک مخې ته دسي وي دسي وي چې یا الله ستا لاک شکر دی یا الله ستا لاک انعامات او احسانات دي چې مال دې 100 لک روپۍ را کړي په بینک کې پرتی دي خدای ستا ډېر لوی شکر دی نو څوک د بری وخت وي چې الکه زکات تی ورکې او کنه دی وي زکات نه ورکوم خدای الله لاک شکر دی چې 100 لک روپۍ را کړي دي یا لکه حج د باندې پر شوی حج کې او کنه دی وي نه حج نه کوم خدای الله لاک شکر دی چې 100 لک روپۍ را کړي دي یا لکه جمعات غریب مسکین فقیر دا غي امداد پکې او کنه د نه جمعات هم نه پیژنم مولام نه پیژنم فقیرم نه پیژنم مسکینم نه پیژنم خدای الله لاک شکر دی چې 100 لک روپۍ را کړي دي نو دا ماما دا کاکا دا لالا دا رور زما چې د سار نه د ماښام پورې دې دقه الفاظ وی او رټکړي دي چې الله ستا لاک شکر دی زکات نه ورکوي حج نه ادا کوي فرضیات نه ادا کوي او خدای ستا لاک شکر دی چې مال 100 لک روپۍ را کړي دي آیا تر د ماښامه پورې چې دی لګیایي زکات نه ورکوي حج چې نه ادا کوي په دې شکریه باندې به الله معاف کړي تاسو ټول دا لوبه کوئ ځکه چې کم دی نو وایم نه دا لوبه تاسو کوئ په دې شکریه باندې به الله معاف کړي په دې شکریه باندې به الله معاف کړي دا چا چې دی دیوالون ته راډډه والي دوی خو د سر هم دا خبره نه کوي زما خیال دی چې دا به معاف کړي دا لکه به شکریه به الله معاف کړي چې د سهار نه تر ماښامه پورې دا وظیفه راټه کړي چې الله ما باز الله لاک شکر د پیسو د شکریې خپله طریقه ده د پیسو د شکریې خپله طریقه ده د شي نه خدای لاک شکر دی او الله تعالی انعامات احسانات در باندې کړي تانوی رحمت الله علیه فرمایي د هر نعمت درې قدر کوا د هر نعمت د شکرې طریقه ده الله ښایسته سترګې دې را کړي الله ښکلی نظر دې را کړی دی الله تیز نظر دې را کړی دی الله شکر دی چې تا مال سترګې را کړي ښکلې خبره ده خو دې کاکا ته پې ووایه چې هلکه ټي وي ته به نه ګورې دی وایي نه خیر دی یو ډرامه که پې اورم نو سی چلو شو که یو فلم مې کتو نو سی چلو شو که ګانا مې کتله نو سی چلو شو که د رشوت پیسې مې شمارلې نو سی چلو شو که سود ته مې چې کم دی پیسې خلکو له ورکولې نو سی چلو شو خیر دی خو الله ستا لاک شکر دی چې سترګې دې را کړي دي نو په سترګه باندې فلمونه ګورم نو هلکه چې دا فلم پې ګوري دا د دغې شکریې طریقه ده د سترګې او که نه د الله د قرآن د کتلو شکریې طریقه ده د سترګې ووایه راته د قرآن کتل که فلم قرآن کتل که فلم د هر نعمت د شکریې طریقه ده وګونه مال نعمت دی زه پې غیبت اورم زه پې چغلي اورم زه پې حسد او د کینې خبرې اورم زه پې ګانا اورم زه پې سندره اورم زه پې چې کوم دی ډول ډمکې اورم نو آیا د دې نعمت تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوړي دا نعمت تپوس د چا نه وکړه چې کوړي چې په یو خبره باندې 100 پیرې خاندي 2 پیرې یو پیرې چې کوم دی خلکو ته وګوري نو وخاندي بله پیرې چې پې پوه شي نو وخاندي چې پې پوه شي نو وخاندي د دې نعمت تپوس د هغه نه وکړه نو چې یو سړی سندرې او ګانې بجانې او غیبتونه پې اوري هلکه د دې غوږونو د نعمت دا شکریه ده
دا شکریہ دا ہر نعمت شکریہ دا جاڑے با سوال بکے منت بکے مخکې د دې نه چې سجدې ته نشي ښکته کېدی شکریه د الله ادا کا مخکې د دې نه چې بیا رکوع ته نشي ښکته کېدی شکریه د الله ادا کا مخکې د هغې ورځې نه چې د قیامت په میدان باندې به ټول مخلوق الله په دیدار سر به سجود کېږي قرآن تذکر فرمایي د الله کلام فرمایي په هغه ورځ باندې به سجدې ته ښکته کېدی نشي دا پنډۍ به دې ولاړې پاتې شي دا خپې به دې ولاړې پاتې شي د هغې ورځې نه مخکې شکریه ادا کول نو د شکریه خپله طریقه ده چغه به وي جاړې به واویلا به کې سعدي بابا ډېر هوښیار سړی تېر شوی سعدیه شیرازیه غوغا مکن در اینجا نازک مزاج شاهان تابع سخن ندار کوئی سړی تېر شوی هوښیار سړی تېر شوی د شیراز ډېر عجیبه انسان تېر شوی دی په سفر باندې تلو په سفر باندې روانو سعدي بابا نو سپلی وشلیدله نو چې سپلی وشلیده سپلی داسې راواغېستله ویل خدای ستا د خدای نظار شم منزل لا ته ډېر پاتې دی دا ریګستان نه دی ټول چې کوم دی نو شګه ده خدای د سپلی در راوشله ولس په مزل سم کوم خو بیا هم روان دی یو سپلی په خپو ده او بل چې کوم دی په لاسو کې نیولې ده او روان دی نو چې زمن د فاصلې وواله په خپه کې ازغی لاړ چې په خپه کې ازغی لاړ نو ریګستان د ازغي خو ډېر خطرناک ازغي نو چې د ازغی په خپه کې لاړ نو دی بیا وایي الله ستا د خدای نظار شمه عجیبه خدای دی دا پیزار دی راوشلو نو په خپه کې د ازغی هم بوتلو اوس به ځم څنګه اوس دی چې کوم دی نو د خپې ته ناست دی هم دغه رنګې وایي هم په دغه رنګې وینا باندې لګیا دی الله اوس په مزل سم کوم دا ازغی خو روزي نه دا خو د للمې ازغی دی دا خو چې کوم د ریګستان ازغی دی اوس دا ګیلي او شکوې د الله در کې کوي ګیلې شکوې کوي په دې وخت کې د هوا د چپو به یو اواز د لرې نه راوړو د به اورېدو هوا د چپو او په هغې کې به داسې الفاظ ویل داسې به الفاظ ویل چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی یا الله ستا لاک لاک انعامات دي یا الله ستا لاک لاک احسانات دي یا الله ستا لاک لاک کرمونه دي دا آواز به اورېدو سعدي بابا وایي ما چې دا لیونی لاسوک دی لق دق صحرا ته ګوره د انسانیت درک نه لګي د کورونو درک نه لګي د سوري درک نه لګي دا څوک دی چې پر لق دق صحرا کې د الله شکریه ادا کوي د الله شکریه ادا کوي سعدي بابا فرمایي وایي د خپې د ازغی رانه هیر کړ د خپې ازغی رانه هیر کو او پسې روان شو پسې روان شو ما چې دغه کاکا له ځان ورسوه د مشر له ځان ورسوه چې په لق دق صحرا کې د اوازونه کوي دا دیسو دا دیسو نورانه ارس هیر کړل او دا د الله تعالی قاعده او قانون دی ان مع العسر بس سلیکشن سکون دی اختیار کو ناشکری دی ہونا کڑا بغاوت دی ہونا کو دا اللہ باغی جوڑ نشولے بچیا ابو والا کینا ابو والا کینا ټول ماشومانو بس کی غټ نس کی اوبه کینا ابو والا کینا بس ټیک شو هغه چې کم دی سار راغلی دی ایله چې اسکلې د په خدای چې کم دی نو وږي ناست چې خېټه کې چې اوبه ور واشي ډایرک لاندې ځي نو بیا تشو د سماعتې لپاسې ما ته توجه کوئ تاسو توجه ما ته څو منټه خبرې کوم بیا بس کوم انشاءالله ټیم نشته دونه ما سره سعدي بابا وایي هر څه رانه هېر کړه دا د الله قانون دی ان مع العسر یسرا الله وایي خفګان د باندې راغی درد د باندې راغی تکلیف د باندې راغی الله وایي امتحان د باندې راغی بغاوت مه کوه ناشکري مه کوه د الله تعالی نه بغاوت والا کار مه کوه الله مال دې نه دي راکړي پلانکی خان لري پیسې ورکړي جایداد دې ورکړي دولت دې ورکړي سجدې به هم هغه لګي منظوره به هم هغه کوي ذکرونه دې هم هغه کوي زه دې خوار پړق پیدا کړی یم زه دې خوار پړق پیدا کړی یم ما سره ششته دی نه مونږ چې لږه سخت را باندې شي د الله نه بغاوت اختیار کو بغاوت اختیار کو ایو سپین ږیری کاکا چې کوم دی ولاړو په لاره کې ویل پلانکي له دې خدای لس بچي ورکړي دي لسوانه پیسې راوړي پلانکي له دې ځمکه ورکړې ده هغه جایداد ډېر دی الله مال دې څه راکړي دي زه خو دغه خوار پړق پیدا کړی یم د سهار او د ماښام درک مې چې کوم دی نه لګي یو هوښیار سړی په دغه رنګ ستاسو چې کوم دی د علاقې راغی هغه چې ورته ودرېدو ویل کاکا خبره واوره ویل زه د بادشاه د طرفه راغلی یم ویل وایه که نه بادشاه څه اعلان کړی ویل او اعلان یې کړی دی ویل د بادشاه د زوی چې کوم دی د
کچې ګوتې اپریشن دی د لاس نو ویل ښه خبره ده ونی شي اپریشن نه ویل اطباو ورته دا ویلي دي چې څوک داسې راوله چې هغه اپریشن په وخت کې د یو کس نه دا ګوته کټ کو او د بادشاه دی بچي ته چې کوم دی دا ګوته ور واچو واپس دا به ورسره جین کو نو اطبا ورته ویل چې څوک داسې وګوره چې هغه راولې د هغه ګوته به لرې کو او د بادشاه ځکه د بادشاه بچی دی سبا به بادشاه بچی کنډم وي دا خو خبر نه سبا بادشاه دی او کنډم دی هغه ورته ډېره ښه ده چېرته څوک پیدا کوي هغه ویل کاکا داسې کار دی ته ښایي ته ښایي که نه راځه چې ځو بادشاه له به بوځم هغه ویل لیونی ویل بادشاه ویل چې انعام به وله ورکړم ویل بادشاه ویل چې 10,000 دیناره به وله ورکړم هغه ویل ته روغ نه یې ویل خیر دی بادشاه ته به ووایم چې 50,000 دیناره ور ورکړه هغه ویل که ته لیونی هلکه ویل نه زه به بادشاه ته سپارښت ستا لپاره وکړم 100 دینار به ترېنه راوالم هلکه ویل زه که نه چې کوم دی وس مې رباندې کېږي نه که نه ټوخنې کوم دی تر ځانه لګې ما نه کچۍ ګوته غواړې نو هغه ویل ته اوس الله ته لګې چې الله ما له دې سره کړي دي زه خو دې خشپاڼې پیدا کړی یم دا یو کچۍ ګوته دې درته کروڑونو روپو الله در کړې ته پیدا کړه ځان لکه نه ده ته پیدا کړه ځان لکه نه د نعمت ته دې کتلي یو که نه د انعام ته دې کتلي یو که نه د احسان ته دې کتلي یو که نه د الله په ذات قسم مونږ ناشکره قوم یو ناشکره مونږ ناشکره قوم یو د یو نعمت شکریا د الله په دربار کې جواب پکار ده قسم په خدای که مونږ د الله شکر ادا کوو زمونږ دواګانې څنګه دواګانې په جومات کې چې مونځ وکړو بس دوا خدای ما وبخي او په انات کلي کې مې نیا وبخي او زه پاس او دانګه ځه دا دوا ده مړه ته لاړ شه چې کوم دی مړه د په تاڼه کې داسې ودرېږي وایي سیچو ته داسې ووایه که نه ځه وایي سیچو ته داسې ووایه په عدالت کې داسې یو جج ته ووایه چې ولاړې جج ته دې سر هم ښکته کړي پیسې هم لګې دولت هم لګې سوال هم کې مینت هم کې او زاري هم کې او د الله په در کې دا څنګه سوال کې ته د الله په در کې دا غوښتنه به هر حال عرض مې دا کوو چې ان مع العسر یسرا الله تعالی فرمایي په خفګانونو امتحانونو باندې صبر کوئ په دې صبر پسې په دې تکلیف پسې وروسته څه شی را رواني خوشحالی را روانی اسانتیا را روانی الله تعالی وی دا زه ورکوم خو لږ صبر الله امتحانات راچي نو فرمایي وی دا خوشحالي الفاظ مې واورېد زه په هغه پسې روان سعدي بابا فرمایي روان شوم سعدي بابا فرمایي روان یم ورسېدما چې ګورم یو بوټۍ پرته ده صرف لاس شته دا په دغه ریګستان کې اورې راوړې دا بوټۍ په ریګستان کې پرته ده اوښتل راوښتل کوي سعدي بابا فرمایي زه ورالما سلام مې واچو السلام علیک وی راته فرمایل وعلیکم السلام مرحبا سعدي سعدي په خیر راغلی سعدي ستړی مش نو ما چې ورته وکتل ما چې دا خو بوټۍ نه ده دا خو عجیبه انسان دی دا خو عجیبه انسان دی دا د سعدي دا نوم چا وښودو دا د سعدي دا نوم چا وښودو اوس تاسو به کېدای شي چې کوم دی موبایل به ورسره و که نه سیټیلایټ سیسټم باندې به ورته نوم معلوم شوی موبایل به ورسره و سعدي بابا به ورته رنګ کړی چې در عالم در روان یم سیټلایټ سیسټم باندې ولې مونږ غلامان چې کوم دی د عقل مونږ چې کوم دی قوت او طاقت د عقل منو مونږ طاقت او قوت تر اوسه پورې د روحانیت نه دی منلی چې روحاني طاقت څه شی روحاني طاقت څومره دی چې روحاني طاقت نو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 22 لاکھ مربع میل باندې حکمرانو دا روحانی طاقتو چا روحانی طاقتو عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 42 لاکھ مربع میل حکمرانو عمر فاروق پا 22 لاکھ مربع میل حکمرانو دا روحانی طاقتو توروا خو د توري طاقت دومره نه و لکه د روحاني طاقت چې څومره و نن روحاني طاقت نشته نه روحاني طاقت مونږ منو او نه د روحاني طاقت طرف ته زما او ستاسو ته توجه شته دا یاد ساته دا وجود چې کوم دی دا الله په ځمکه باندې جوړ کړی دی د آدم علیه السلام دا وجود الله په څه جوړ کړی په ځمکه باندې د دې د طاقت او د قوت اشیاء الله تعالی په ځمکه باندې پیدا کړي دي خو دا روح الله را لېږلی د عرش نه وجود پرشي دی روح عرشی دی در پرشی وجود د پار الله تعالی انتظام په پرش باندې کړی خو د عرشی روح د پار الله تعالی طاقت او قوت د کم ځای نه لګلې د عرش نه را لګلې اوس هغه عرشی طاقت
دا غیر لپاره زما او ستاسو فکر زه سره شته دی نه دا فکر کوو ځکه خو چې کوم دی روحانیت زما او ستا ګډ وډ روان دی دننه چې کوم دی نو سینې ګډې وډې روانې دي په قلوبو کې ماران لړمانان بغض حسد کینه طرفګري دا ټول مرضونه چې کوم دی دننه پراته دي قسم دی د خپل وجود د مرض دپاره اسپتال ته ځو خو د دننه د زړه چې کوم مرضونه دي د هغې اسپتالونو ته ما اوسه نه یو تللي اوسه پورې خطرناک مرض حسد بغض کینه دشمنی یو بل ته په جومات کې به د دې صف نه ولاړ ته هغه بل صفه پورې د یو زړونو والا خلک به پیدا نه کړي یو زړه والا خلک به پیدا نه کړي د صف د هغه سر والا چې جومات ته راننوځي او وګوري چې وګوري وایي دا دله خو دلته ولاړ دی زه به دې بل طرف ته ودرېږم زه نو هغه دې بل طرف ته ودرېږي په صف کې نه ودرېږي یو بل صف ایک ہے صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز بھائیو سب کے رولو والا پیران کے جگہ فرمائے علامہ وہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کپر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے بظاہر بانے خندادا خو پسړونو کې لړمانان پرات دي یو بل ته خاندي او لکه وی پوله به کم وي چې د املا دې ورماته کم کله به ګیرو ما چې ستا توله کما قسم دې نه کرانګې امام حسن بصری رحمه الله فرمائی وَإِذَهَبَ الْوَفَاءُ ذِهَابُ إِنْسُ الزَّاهِبِ والناس بين تخايل ومآرب يعشون بينهم المودة والوفاء وقلوبهم محشورة بعقارب ذهب الوفاء ذهاب إنس الذاهب والناس بين تخايل ومآرب دیو بل سره ملاوی کی خنداګانې کوي دیو بل سره ملاوی کی ټوکې ټکلې کوي خو چې کله د یو بل نه جدا شي وقلوبهم محشورة بعقارب نو په زړونو کې دلل لړمانان ساتلی دي وراره ته چې وګوري چې د خاورس خاون شو نو تروي وي دا وراره دته ګوره دا د خاورز خاون شو وراره وي دا تر د خاورز خاون شو العقارب كالعقارب العقارب كالعقارب بیا به رشتہ دار خو لړمانان به ترې نه جوړ شي لړمانان به ترې نه جوړ شي پتا به خورز نه پرځو کېږي پتا به پیسو نه پرځو کېږي پتا به بنګله نه پرځو کېږي ستا خپله پیسه به ستا دشمنه شي ستا خپل دولت به ستا دشمن شي ستا دولت به ستا لپاره په علاقه او په ریا کې دشمنان پیدا کړي هر یو به وایي چې دنه مې رانه چور کړی او د دنه مې واغستی دا مرضونه زموږ په زړونو کې پراته دي قسم د الله په ذات دا مرضونه پراته دي په دې مرضونو کې نن پښتون قوم مبتلا دی ماما د خوري په ګریوان کې لاس د خوري د ماما په ګریوان کې لاس د تره د وراره په ګریوان کې لاس د وراره د تره په ګریوان کې لاس د رشتہ دار د کلیوال د گاونډي په غاړه کې چې کم دی لاس اچولې ولې زما ظاهري ته نظر دی دننه چې کم دا د بغض او د حسد او د کینې مرض پروت دی د دې علاج اسپتال ته اوس پورې ما قدم هم نه دی اخیستی اللہ تعالیٰ نے دا زین سم کی نور آغا سعدی بابا توی وعلیک السلام مرحبا سعدی دا روحانی طاقتونو دا روحانی طاقت دا ار طاقت نا قوت والے دے تاسو بوئے سنگا قوت والے دے سڑے چے کم دے ستاسو پدے کلی کی پدے علاقہ کے چے کم دے نو الحمدللہ پروتی او آغاوی ما خوب لیدو ابراہیم مولی سے ما بیگا خوب لیدو الکا سنگ خوب دی لیدو ویل پا مدینہ منورہ کے گرزے دما یہ لکا دا بتا تلے نا تلے نیما الکا دروازہ بندوا یہ لکا جے کم دے کڑکای نا کڑکای بندوا یا پکم دے کہ بلستان کے پروتو بلستان دے راہ کرے و بلستان میں اکلا کا راہ کرے و الکا چرتا وی ویل مدینہ منورہ کیوں ما بیگا میں طول اورس مدینہ کے تیرا کرے دا مکی مکرمیت تلیم دا خانہ کابینہ میں گیر چا پیرا تواب کو ننسار چے کم دے لکشن آرام تسم لاستم چے سنگ آرام تسم لاستم دا مسلم مرگرے چے کم دے ادھر رہتا دا پکل ادھر دا چے کم دے راکن سندسی را پاس ولم دا تمام میں دیر روان وقت کے را پاس ولم ما تا والی میرا اللہ پزاد قسم دا مولانا فضل رحمان سے سر خوب کی ناسم الحمدللہ دا خپل قائد سر خوب کی ناسم میں دیر روان وقت کے را پاس ولم دا اللہ بندہ قائد سر ناسم خوب کے ما خودی را غلطی اکڑل میں خود دی غلطی اکڑل خو بہرحال دا میں نام احسان دے حضرت دا اکابر سر جکم دے ملاقاتوں نے کی گئی الحمدللہ عرض میرا کو محترم عزیزہ دا روحانی طاقتوں نے دی
نو مدینه منوره کې نو جسم دلته ستا چې کم دی په باجوړ کې پروت دی مدینه منوره کم ځای کې ده نو دې مدینې منورې ته داسې شی تللی چې هلته د روضې مبارکې سلام او د خانه کعبې نه ګیر چاپېره تاوېدو څه شی تللی وایه څه شی تللی وایه څه شی تللی طاقتمن څیز روح دی د خپل روح قوت حاصل کړي د خپل روح طاقت حاصل کړي د خپل روح قوي کړي د الله په ذکر باندې د لا اله الا الله باندې په الله الله باندې د خپل زړونو زنګونه لرې کړي دا بغضونه لرې کړي دا حسدونه لرې کړي دا کینې لرې کړي ولګوئ دا ضربونه د الله الله چې دا زړونه زموږ صفا شي د الله الله ضرب نشته دا الله الله کول نشتا الحمدلله اکابر علماء دیوبند چې کم دی یوازې دا مرکز د علومو نو دا مکبله خانقاه و خانقاه مرکز د علومو نو مکمله خانقاه دا چې پیدا کړی دی نو حسین احمد مدنی پیدا کړی دی هغه یوازې محدث نو هغه یو لوی پیر او مرشد هم حکیم الامت تھانوی پیدا کړی دی هغه یوازې یو لوی شیخ الحدیث او د کتبو لیکلو والا نو هغه د زمانې یو لوی پیر او مرشد هم الحمدلله مولانا زکریا رحمه الله زما دادا پیر دی هغه د زمانې چې کم دی یوازې محدث نو شیخ الحدیث نو هغه د زمانې لوی اولیاء الله کې خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه دا یوازې محدث نو دا د زمانې یو لوی پیر او مرشد هم او دا یاد ساتئ که یو سړی په ځان د دیوبند نوم دی او دی وزه دیوبندی یم نو د دیوبند سره به دا خبره لایقه ګڼي چې خانقاه به منې مرشد به منې پیر به منې د لا اله الا الله ضرب به منې او که نه ته وایې چې زه دیوبندی یم او دا پکې نه منم نو ته دیوبندی یې نه هسې د دیوبند چې په بوقره کې ځان پټ کړی د دیوبند په صادر کې ځان پټ کړی دی د دیوبند نوم دې په ځان چسپان کړی دی ته دیوبندی نه یې ته دیوبندی نه یې عرض مې لاکه محترمه عزیزه روحاني طاقتونه وداخه ورته وی سعدي مرحبا سعدي بابا فرمایي حیران شو وی ما ورته وویل چې دا خورې څه سکې څه موږ سره غم دا یي که نه مونږ هم تاسو راته وایي مولیانو څه به خورئ څڅکئ مولیانو له کوم ځای د خوراکونه میلاویږي هلکه دا د خوراک ورکولو والا ځمکه ده که الله تاسو د الله د لفظ داسې وایي لکه چې وده نه خوند یې ونه کړو بړلنه مو نه ویو په محبت مو نه ویو ځینې خلکو سر ښکته کړی هغې د سره وایي نو وایه څه څوک یې راکوي دا الله ورکول والا ذات دی ورکول والا ذات الله دی سعدي بابا فرمایي ما ته تپوس ګورې کم ځای نه خورې وی راته وایي چې سعدي ته ډېر کم عقل سړی ته عقلمند نه ما چې وایي وی راته فرمایل و سعدي واوره چې کم رب را لخپی ندی را کوي اقرب را لرزق را کوي سعدي بابا فرمایي ما چې څنګه راته میلاویږي مونږ خو ټول د څنګه خلک یو څنګه میلاویږي زه ځینې خلکو ته وایم راځئ ما سره وګرځئ زه ما سره وګرځئ چې نری وچ کلکي ما سره یې ملګری کوي انشاءالله تعالی یو 2 میاشتې او میاشت پسې بیا چې کوم دی ستاسو د باجوړ ته زه رالیږم داسې ولي به یې کړي انشاءالله تعالی چې کوم دی نو بیا څاروی مه راولئ چې په هغې باندې یو مه کوئ په دې کوئ بیا دومره رزق الله تعالی ورکوي څنګه مولا صاحب څنګه میلاویږي عالم صاحب څنګه میلاویږي قاري صاحب څنګه میلاویږي مړه د خان د کور نوکر لري خان تنخواه ورکوي د خان د کور نوکر لري خان تنخواه ورکوي د گورنر د کور نوکر لري گورنر تنخواه ورکوي د هغه د بچو د خیال ساتي چې څوک د قرآن په خدمت کې لګیا دی او څوک د الله د کور نوکري کوي نو دا راته ووایه چې د الله د کور نوکر له به رزق څوک ورکوي څوک به ورکوي هلکه څوک به ورکوي هلکه مونږ ته څوک وایي کوم ځای کې نوکران یې مونږ وایي د الله کور کې مړه وایي چې ټوکه مه کوه قسم دی د الله کور کې نوکران یې مړه وایي دا تاسو څه وایي مې والله چې د الله په کور کې نوکران یو ته به د گورنر په کور کې زه د الله په کور کې ته به د وزیر اعظم په کور کې زه د الله په کور زه د الله د کور نوکر یم ته په خپله نوکری په خر کې مونږ په خپله نوکری په خر کوو ستا نوکري ختمېدو والا دی زمونږ نوکري ختمېدو والا الحمدلله نه ده دا نوکري ختمېدو والا نه ده ستا ګریډ به ختم شي ته به سابقه چانسلر یې ته به سابقه پروفیسر یې ته به سابقه چې کوم دی لوی
لیکچرر خو الحمدلله زما هغه علم دی چې زما په هغې کې سابقه نشته چې دا سابقه چې کوم دی نو حافظ قرآن دا سابقه مولوي صاحب دا سابقه عالم الحمدلله په 2021 کې عالم او چې ژوند در الله درکو نو په 2080 کې به عالم انشاءالله تعالی دلته په باجوړ کې عالم انشاءالله په کراچۍ کې به عالم انشاءالله سابقه پکې نشته دی چې دلته نن عالم نو انشاءالله چې قبرستان ته خلک ورشي که نه او په مقبره کې ودرېږي نو خلک آواز وکوي دا د پلانکي مولوي صاحب قبر دی دا د پلانکي مولوي صاحب قبر دی په قبر کې به عالم او انشاءالله چې د محشر میدان کله ولګېږي خلک ولاړي سپونه به ولاړي نو دلته ستا په باجوړ کې عالم نو د محشر په میدان باندې به هم دا څوک ولاړي عالم به ولاړي انشاءالله تعالی زمون ګریډ د سګریټ ته دا ختمېدو وال نه دی ستا ګریډونه به ختم شي زمون ګریډ به انشاءالله قایم او دایمي نو عرض مې دا کو وی راته وفرمایل سعدي ته خو ډېر قمقلي رزق ورکولو والا ذات الله راته وفرمایل وسعدي چې کله وږی شما الله ته دعا وکما دا ځمکه په منځ باندې اوچوي د دې دا یو خوانچه را زرغونه شي خوراک هم پکې پروت څښاک هم پکې پروت ام خورما ام سکما او د الله شکر ادا کما سی الله راکړي سادي بابا وايي ما چې دا ته چې چغې وې که نه چې شکر دی دا ته چې چغې وې که نه چې الله ستا لاک اکرامان دي دا رښتیا خبره ده دا چغې چې وې نو تا ته د خېټې کار مبتکل لذي میلاویږي زمونږ خو په شیراز کې ډېر شین شو کاروبار کوو لین دین کوو پیسې ګټاو سودا راوړاو اور بلواو پخوې د هغې نه پسې په لوښي کې اچواو بیا یې خوره زمونږ خو ډېر شین شي تا ته مبتکل لذي میلاویږي ځکه چې کوم دی دا چغې وې چې الله ستا لاک شکر دی الله ستا لاک شکر دی بیا هغه راته وویله چې سعدي واقعي خبره چې دغه هم د شکر ده خو ته زما دا چغې چې اورې نو دا خو د دغې دپاره نه دي ته خو ډېر قمقلې تش په ډوډۍ باندې شکر ادا کړې مونږ هم داسې خلک یو ښه چې څوک را باندې ښه ډوډۍ وخوري که نه یاره ډېره شکریا دی را کوم ظالم مال دی راله پوخ کړی دا شکریا ادا کړو ډوډۍ باندې څوک خوشحاله ډوډۍ باندې څوک خوشحاله یو په دې وجه زمونږ چې کوم دی تبلیغیانو اکابرو چې کوم دی نوم ایښو دی اکرام سبق ولکه اکرام بکو د اکرام دا لفظ ډېر وسیع لفظ دی الحمدلله د اکرام دا لفظ دا ډېر وسیع لفظ دی د اکرام دا لفظ صرف د ډوډۍ پورې شامل نه چې تشه ډوډۍ تش انګولې نه حاجي صاحب مشره چې کله د اکرام لفظ دی تم دی چې ځان لري ښایسته واسکټ واغست نو مولا صاحب نه هم یو ښایسته واسکټ اخلی خو یې نه خواسي ووایې اخلی نه ما ته پته چې اخلی نه خواسي خو یې ووایې که نه چې ځان لري واسکټ واغست نو مولا صاحب نه مې یو ښایسته واسکټ واغله وله یار ځان لري پیزار واغست نو مولا صاحب نه مې یو ښایسته پیزار واخله یار اکرام دا دی اکرام وسیع معنا لري دا زمونږ اکابرو چې دا لفظ منتخب کړی او انتخاب یې دې کړی په دې کې د سمندر نه زیاته لویه معنا پرته ده په اکرام کې نو عرض مې راکوو مونږ په اکرام مونږ شکریه په دې باندې ادا کوو وایي سعدي بابا فرمایي وی راته وفرمایل چې وسعدي وسعدي واورا د سار دی نه پروا نشتا د ماښام دی نه پروا نشتا وسعدي لاس دی نه پروا نشتا خپې دی نه پروا نشتا پلوګر یم پروا نشتا پتندر یم پروا نشتا وسعدي ته چې زما دا چغې اورې نو دا په خوراک او څښاک نه وسعدي په دغه دشت او بیابان کې راله الله ایمان را کړی دی ایمان الله را کړی مسلمان یم کلمه گویم زما د خولې نه چې دا آهوځي او دا چغې وام دا د ایمان د خاطره وام دا د کلمې د خاطره وام دا د لا اله الا الله د خاطره وام او با جوړ والا تعالی الله مدرسه در کړي تعالی الله علما در کړي دي تعالی چې کوم دی قرآن درس شروع دی شکریه به څنګه ادا کې په دې ځای باندې به تېر شي ابراهیم مولي صاحب ډېر شکریه چې کوم دی مدرسه دې راته کولاو کړې ده او وایي خدای دې چې کوم دی نو سم دم خوشحاله که او ایسته نه روان شي شکریه دا طریقه ده دو طریقو باندې شکریه ادا کا کاکا جانا دو طریقو باندې داسې نه ابراهیم صاحب او یار منم دی یار خو ښه مدرسه دې جوړه کړې ده نو کلې مدرسه دې جوړه کړې ده نه مورې
اے پلارا، اے کلیوالو، اے علاقے والا شکریہ دارا چې ورته وفرمای ابراهیم واورا تا مدرسه جوړه کړې، تا عالم راوسته، تا قاری راوسته، تا مولی صاحب راوسته دی، شکریہ دا زمارا مال اولاد اللہ تعالی نعمت را کړي، ستا د مدرسې زینت به زما اولادي او ستا د مدرسه چې زه چلوم نو انشاءالله په خپل پیسو او دولت باندې به چلوم. دا شکریہ طریقه ده، دا شکریہ خپل طریقه ده. زما پیسې چې کم دی لګیا یم څوکیداري کوم، پردی پیسې. یو سړی نوی د غرون نه راکوز شوی و، بازار ته راغلی، چېرته بازار یې نه و لیدلی. په لومبي ځل چې بازار ته راغی، بازار کې کتل یو سړي سره ټوپک دی. په هغه وخت کې اوس ټوپک یې وی نه کو، یو ټوپک یې نیولی اوس ولاړ دی. چې دا تپوس کړی وي د سړي دا ټوپک په دې بازار کې څنګه نیولی، څه قانون مانون نشته څه. ویل نه ټوپک یې نیولی خو دا ډېر قیمتي ځای ته ولاړ دی. ویل څنګه قیمتي ځای ته ولاړ دی؟ ویل تپوس دې نه وکړه چې څه شی دي دلته؟ نو هغه پسې دلته ورغلی. ویل څه دي هلکه دا ټوپک دې نیولی؟ ویل پیسې دي دلته. ویل دې ته څه وایي؟ دې ته بینک وایي. ول خو بینک وایي. ول تا چې دا ټوپک نیولی ته ځکه ټوپک نیولی چې په دې کې ستا پیسې پرتې دي. هغه ته ویل زما پیسې نه دي، پردی دي، څوکیدار یم. هغه ښه څوکیدار یې. ویل دا ټوپک خو راکړه چې ستا دا مازغی پې وران کړه. ما که خپلو پیسو څوکیداري کوې، ته خو د پردو پیسو څوکیداري کوې. قسم دی چې د پردو پیسو څوکیداران دي. د الله په ذات قسم، د پردو پیسو څوکیداران یو. د بچو د جګړو لپاره، د بچو د اولاد د یو بل د ګریوان اچولو لپاره د پیسو څوکیداران جوړ شوي. کاکا جانا پیسه هغه ده، دولت هغه دی چې تا ته پس د مرګ بیلاو شي. دا اوریجنل مال دی، اوریجنل. دا ټول پروویجنل دی. دا بل چا ته وپاتې شي، دا بل چا دی. قسم په خدای کې رضوي ته ووایي چې هلکه دا پلار دی نه دی، دا پرې پټي کې خښو. زوی ورته وایي ښه دادا په پټي کې خښ کا، په ځمکه کې خښ کا. نو دا پټۍ به اوبه کوم جوړ نه، دې له به اوبه نه راځي. هسې بابا چې کم دی نو پټي نه راته قبرستان مه جوړوه، چقړوبه به پروت وي لرې که بابا راځي دی نه. والله قبرستان کې یو ته وایي چې په دې حجره کې د پرکوي دا حجره ده که دا قبرستان دی. په حجرو کې څوک خلک خښوي. دا حجره جوړه کړې لکه پې نه وړه لرې کا، د حجرې نه لرې کوه، د پټي نه لرې کوه. پیسې در نه پاتې، دولت در نه پاتې، تنې تنها به خپل دولت په څه لګول؟ خپل دولت په دې څه لګول؟ په دې باندې لګول. یو پلار د کور ووتو، یو خاوند د کور ووتو. ښځې ته ویل ښځې زه ځم، خو په داسې سفر باندې ځم چې زما د لاش هم مه په تمه کېږه. په دې سفر باندې ځم چې زما د کفن هم مه په تمه کېږه. په دې سفر باندې ځم چې زما د قبر معلومات به هم تا ته ونه شي. په دې سفر باندې ځم پته نه لګي چې زما د مرګ اواز به تا ته کال پس راځي او که زر به راشي.